नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, वुमेन्स एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट की जानिब से पोषण अभियान आंगनवाड़ी प्रोग्राम केजे हल्ली स्क्वाटर गोविंदपुरा के जमजम शादी महल में ये एहतमाम किया गया था। खासकर हामिला औरतों को ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और बच्चों का सही देखभाल के बारे में बताया गया। इस मौके पर A1 सलीम नागवार वार्ड कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट शुकुंतला देवी, DP नॉर्थ प्रोजेक्ट डॉक्टर भूमिका, समाजी रुकन अंसर, एडवोकेट रोशन अफजल, कलीमुल्ला मस्तान, आंगनवाड़ी टीचर्स और कई लोगों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं चंद झलकियां। ನಮ್ಮ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಕುಂತಲಾ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕಿ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋರಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಮೇಡಮ್ ರವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆದ A1 ಸಲೀಂ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ರಸಾಯನಕರ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ ಅನ್ಸರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಕಲಿಮುಲ್ಲಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತಾನಕರ್ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.
हमारे इस इलाके में आंगनवाड़ी जो स्कूल हैं, ये स्कूलों से औरतों की जो सहूलत बच्चों के वास्ते जो हुकूमत के तरफ से आती वो किस तरह पहुंचाना, क्या किस तरह से उसका इस्तेमाल करना, इस सिलसिले में ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया था। अब हमें हमारी एक जिम्मेदारी क्या बनती है बोले तो यहाँ के आंगनवाड़ी स्कूलों को दूसरे स्कूलों की बनिस्बत इसकी अहमियत ज़्यादा है। हमारे इस हल्के के एमएलए केजे जार साहब खुसूसी तौर पर आंगनवाड़ी स्कूल, नमक क्लिनिक, इसकी तरफ उनकी तवज्जो ज़्यादा है। अब यहाँ पर जितने भी आंगनवाड़ी स्कूल हैं उनको गवर्नमेंट से जो सहूलत आती है उसके अलावा उनके CSR फंड से स्कूल की मरम्मत, पेंटिंग, पानी की सहूलत, वाटर फिल्टर, फैन, ये सब कर को दे रही। और यहाँ खुसूसी तौर पर प्रोग्राम करने की वजह क्या अगर को बोले तो अब हमारा नागवार वार्ड में अलग अलग जगह के ऊपर आंगनवाड़ी स्कूल हैं। अब वहाँ अलग अलग बच्चे वो गलियाँ से, वो मोहल्ले से जुड़ गई हैं औरतें, उनको पूरे को एक जगह जमा को आने वाले दिनों में उन्हें कोसी हॉस्पिटल जाना, क्या करना और उनको गवर्नमेंट से क्या सहूलत है, उस सिलसिले में ये मीटिंग मुनक़िद करे। सर माशाल्लाह मीटिंग कामयाब रही। ये मीटिंग को कामयाब करने में हमारे इस हल्के में आंगनवाड़ी स्कूल चलाने में कविता मैडम कर को बोल को ही उनका बहुत अहम किरदार रहा। उसके अलावा मेरे साथ इस वक्त हमारे इस नागवार वार्ड नमक क्लिनिक के डॉक्टर मौजूद हैं और बहुत सारे आशा कार्यकर्ता जो यहाँ पर काम करने को ही ये सब यहाँ पर जमा हुए हैं। हमारे इस हल्के के एडवोकेट से ज़्यादा सोशल वर्कर रोशन ज़मीर साहब, इन्हों आप वहीं और भी बहुत सारे जिम्मेदार आना था। एक बहुत कम वक्त में ये प्रोग्राम तय हुआ, इसमें नहीं हो सका। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हमें आंगनवाड़ी के स्कूल हो, नमक क्लिनिक हो या आशा कार्यकर्ता हो, इनके पास से जो काम लेना है वो भी लेते हैं और उनको जो सपोर्ट करना इंशाल्लाह वो भी करते हैं। जय सर। ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಕುಂತಲಾ ದೇವಿ, CDPO ನಾರ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ 2020ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದನೂ ಸಹ ಪೋಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಗರ್ಭಿಣಿ ಬಾಣಂತಿಯರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು, ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದು, ಸ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಆಗದೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ಸ್ಯಾಮ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಥರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ 1000 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಪೂರಕ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಐರನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಂಶಗಳು ಇರೋ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಗರ್ಭಿಣಿ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಶಿಶು ಮರಣವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜನರ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏರಿಯಾದ ಜನ ಇವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. A1 ಸಲೀಂ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ನಾಗವಾರ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೂಮಿಕಾ ಆರ್ ಪ್ರಸಾದ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಮ್ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ ಗೋವಿಂದಪುರದಲ್ಲಿ ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಮಾಸೋತ್ಸವ ನಡೆದಿದೆ. ಸೊ ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಸಿಗೂಸುಗಳು, ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಾಯಂದಿರು ಅವರ ಪೋಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ನಾಗವಾರ BBMP ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ.